जय सचिनंदन गौर हरि की हरिया बिहारी हरि की है। আবার আপনি উল্টি যায় ঘুরবে কোথায় লোক हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल जय समुद्रधर की समुद्र सिंह राजा की प्रतिपादन सेवक गुरुदेव की जगत गुरुदेव प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक धर्मजय चंद्रेश्वरी भक्ति जीवन आचार्य गोसाई महाराज की जय परिव्राजक धर्मजय चंद्रेश्वरी महाराज विचार भारती गोसाई महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक स्वामी भक्ति रक्षक नारायण गोसाई महाराज की जय समागत त्रिपादगण की जय नवद्वीप धाम परिक्रमाकारी भक्त वृंद की भुवन मंगल हरिनाम की कीर्तन पिता प्रभु की गौर प्रेमानंदे सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में नाचत श्री हरि कीर्तन में बाले चंदना रूप मनोहर अलक सुदित बोलन में भाले चंदना तिलक मनोहर अलक कपोलन में बाले चंदना तिलक
বসে হরি কীর্তনে শিরে চূড়া শিরে চূড়া দর শিবারে বন ফুল মালাইয়া পরানুরে শিরে চূড়া দর সালাইরালি বন ফুল মালা ইয়া পরানুরে শিরে চূড়া দর শিবারে বন ফুল মালাইয়া পরানুরে শিরে চূড়া দর সালাইরালি বন ফুল মালা ইয়া পরানুরে কহিরা না পিতাবা আম্বার শুবে 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 নপুরা রুনো চুনো চারণমে নপুরা রুনো চুনো চারণমে নপুরা রুনো চুনো চারণমে নপুরা রুনো চুনো চারণমে সুন্দর লালা সচির দুলালা নাচত শ্রী হরি কীর্তন মে নাচত শ্রী হরি কীর্তন মে সচির দুলালা নাচত শ্রী হরি কীর্তন মে नाचत श्री हरि कीर्तन में राधा कृष्ण एक तन है निधु बन जीवन श्री बजावे राधा कृष्ण एक तन है निधु बन राधा कृष्ण एक तनु है निधु बजमा देवन श्री बजाए राधा कृष्ण एक तनु है निधु बजमा देवन श्री बजाए विश्वरूप की प्रभु जी सोही विश्वरूप की प्रभु जी सोही आवत प्रकट नदिया में आवत प्रकट नदिया में विश्वरूप की प्रभु जी सोही विश्वरूप की प्रभु जी सोही आवत प्रकट नदिया में आवत प्रकट नदिया में सुंदर लाला सचिरा लाला नाचत श्री हरि कीर्तन में नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में नाचत श्री हरि कीर्तन में कोई गाता है हरि गुणगान कोई गाता है राधा कृष्ण
কৃষ্ণ নাম कोई गाओ तो है हरि गुण गाओ कोई गायो तो है राधा कृष्ण नाम कोई गाता है राधा कृष्ण नाम कोई गाता है हरि गुण गान कोई गाओ तो है राधा कृष्ण नाम कोई गायो तो है हरि गुण गाओ मंगलतान मृदंग रसान मृदंगताल मधुर रसाल मंगलत्राण मधुर रसाल मृदंगताल मधुर रसाल भजत है कोई रंगन में भजत है रंगन में सुंदर लाला सतीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाला शशिर दुलारा नाचत श्री हरि कीर्तन में नाचत हरि कीर्तन में नाचत श्री 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 हरि कीर्तन में सुंदर लाला सतीर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाला सतीर दुलारा नाचत श्री हरि कीर्तन में नाचत श्री हरि कीर्तन में अवर जय दाऊ जय दाऊ जय राम गौर हरि जय दाऊ जय दाऊ हरि जय राम शकीर मंगल गौर हरि जय दाऊ जय गौर हरि जय राम सदा सदा गौर हरि जय दाऊ जय दाऊ गौर हरि जय राम मंगल गौर हरि जय दाऊ जय दाऊ गौर हरि जय राम जय दिले जी हमें जय दाऊ जय दाऊ दिले जय हमें जय राम जय राम जय दिले जी हमें जय दाऊ जय दाऊ जय दिले जय हमें जय राम जय राम बाहु तुले बदन भरे जय दाऊ जय दाऊ तुले बदन भरे जय राम जय राम प्रेमानंदे बाहु तुले जय दाऊ जय दाऊ वंदे बाहु तुले जय राम जय राम सतीर नंदन गौर हरि जय दाऊ जय दाऊ नंदन गौर हरि जय राम जय राम करुणामय गौर हरि जय दाऊ जय दाऊ करुणामय गौर हरि जय राम जय राम पतित पावन गौर हरि जय दाऊ जय दाऊ पवन गौर हरि जय राम जय राम जय दिले जय हवे जय दाऊ जय दाऊ जय दिले जय हमें जय राम जय राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 गौर हरि हरि बोल हरि हरि बोल गौर हरि हरि
हरि बोल 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 हरि
বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল 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 নিতাই গৌর হরি বল 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 গৌর প্রেমানন্দে জয় শ্রী সমুদ্র গড় কি নবদ্বীপ ধাম কি ধাম পরিক্রমাকারী সতী বৈষ্ণব ভক্ত মন্ডলী কি জয় গৌর প্রেমানন্দে নমঃ বিষ্ণুপাদায় গৌর প্রেমায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি কুমুদ সন্ত গোস্বামী নামিনে বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রী গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এই ছয় গুসার করি চরণ বন্দন যা হইতে বিঘ্ন নাশ অবিষ্ট পুরাণ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি শ্রী গৌর ভক্ত বৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে পতিত পাবন পরমাত্ম কৃপাত পদ্ম বিশ্ববন্দিত আচার্য ভাস্কর নিত্যলীলা প্রবিষ্টং বিষ্ণুদাষ্ট শত শ্রীমৎ ভক্তি কুমুদ সন্তোষ স্বামী হয় চরণ কমলে অসংখ্য দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন পূর্বক তারা নিকট হইতে প্রার্থনা করি তৎপশ্চাৎ উপস্থিত বিষ্ণুবাদ শ্রীমৎ ভক্তি জীবন আচার্য গোস্বামী মহারাজ ভক্তি মহান ঋষিকেশ গোস্বামী মহারাজ উপস্থিত দণ্ডিপাদগণ নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমাকারী সতী বৈষ্ণব ভক্তমন্ডলী সকলের চরণে দণ্ডবত। এখন আমরা পরিক্রমা করতে করতে যে স্থানে উপস্থিত হয়েছি এটি হচ্ছে সমুদ্রগড়। অভিন্ন এই দ্বারকা ধামও আছে এখানে। আমাদের যত তীর্থ আছে, সমস্ত পৃথিবীর যত তীর্থ আছে, ব্রহ্মাণ্ডের যত তীর্থ আছে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যত তীর্থ আছে, সমস্ত তীর্থ এই নবদ্বীপ ধামে আছেন। এই জন্য নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করলে সমস্ত তীর্থ ধাম পরিক্রমার ফল পেয়ে আমরা জীবনকে ধন্য হব। এখন এই ধামের মাহাত্ম্য এখানে বসে একটু শুনতে হবে। চিন্ময় ধাম কান দিয়ে দেখতে হবে, চোখ দিয়ে ধাম দর্শন হবে না, তার জন্য কান দিয়ে দেখতে হবে, অর্থাৎ কান দিয়ে শুনতে হবে। সর্বপ্রথম কানে শ্রবণ, তারপরে কানে শ্রবণ হলে যথার্থ তখন দর্শনটা হবে।
এখন ধাম মাত্র থেকে আমরা শ্রবণ করে নিই একটু। এই যে সমুদ্র গড়ি কর দর্শন, নিত্যানন্দ প্রভু জীবগোস্বাই পাদকে বলছেন, ওই দেখো সমুদ্র গড়। এটা কি? সাক্ষাৎ তারকাপুরী শ্রী গঙ্গা সাগর। সব সাগর বারবার একবার। গঙ্গা সাগর আছে, দ্বারকা ধাম আছে, আরো কত না কত সমস্ত তীর্থধাম সব আছে। তাই দুই তীর্থে আছে হেতা দেখো বিজ্ঞবার। শ্রী সমুদ্র সেন রাজা ছিল এই স্থানে, কৃষ্ণ ভক্ত, কৃষ্ণ বিনা নাহি নাহি জানে। যাবে ভীমসেন আইল নিজ সৈন্য লইয়া, ঘেরিল সমুদ্র গরি বঙ্গ দিক বিজয়। রাজা জানে কৃষ্ণ এক পাণ্ডবের প্রগতি, পাণ্ডব বিপদে পইলে আইসে যদুপতি। কথা বলবেন না, কথা বলছেন কেন? যদি আমি পারি ভীম দেখাইতে ভয়, ভীম আর্তনাদে হরি হবে দয়াময়। দয়া করি আসিবেন এ দাসের দেশে, দেখিব সে শ্যাম মূর্তি চোখে অনাসে। এত ভাবি নিজ সৈন্য সাজাইল রায়, গজবাজি পদাতিক লয়ে যুদ্ধে যায়। শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া রাজা পান নিক্ষেপ হয়, পানে জড় জড় ভীম পাইল বড় ভয়। মনে মনে ডাকে কৃষ্ণ বিপদ দেখিয়া, রক্ষা করো ভীমেনাথ শ্রী চরণ দিয়া। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। সমুদ্র সেনের সহ যুজিতে না পারি, ভীমসেন আর সমুদ্র সেন যুদ্ধ হচ্ছে। এখানে দেবানন্দ গৌরী মঠের ওরা সব অভিনয় করে, সব এক একজন, কেউ ভীম হয়, কেউ সমুদ্র সেন রাজা হয়। হ্যাঁ, যুদ্ধ যুদ্ধ হয়, খুব বাজি ফাটাফাটি করে ওরা ওইদিকে মাঠে। তাই সমুদ্র সেনের সহ যুজিতে না পারি, ভঙ্গ দিলে বড় লজ্জা তাহা সইতে নারী। সমুদ্র সেনের সঙ্গে এখন যুদ্ধে যদি না পারে ভীম, তাহলে একটা লজ্জার ব্যাপার। হ্যাঁ, তাই পাণ্ডবের নাথ কৃষ্ণ পাই পরাজয়, বড়ই লজ্জার কথা ওহে দয়াময়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করছে, অগতির গতি কৃষ্ণ রক্ষা করো। ভীমের করুণ নাথ শুনি দয়াময়, সেই যুদ্ধ স্থলে কৃষ্ণ হইল উদয়। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। না দেখে সে রূপ কেহ অপূর্ব ঘটনা, সমুদ্র সেন মাত্র দেখে একজনা। সেখানে শুধু একমাত্র সমুদ্র সেনই দেখছেন, স্বয়ং ভগবান যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে দর্শন দিচ্ছে। হ্যাঁ, নবজলধর রূপ কৈশোর মূরতি, কলে দোলে বনমালা মুখতার ভাতি। সর্ব অঙ্গে অলঙ্কার অতি সুশোভন, পীত বস্ত্র পরিধান অপূর্ব গঠন। সে রূপ দেখিয়া রাজা প্রেমে মূর্ছা যায়, মূর্ছা সম্বরিয়া কৃষ্ণে প্রার্থনা জানায়। কৃষ্ণ তুমি জগন্নাথ পতিত পাবন, পতিত দেখিয়া মোরে তব আগমন। তবে লীলা জগজ্জন করে কীর্তন, শুনি দেখিবার ইচ্ছা হইল তখন। কিন্তু মোর ব্রত ছিল ওহে দয়াময়, এই নবদ্বীপে তব হইবে উদয়। এটাই দেখিব তব রঙ্গ মনোহর, নবদ্বীপ ছাড়িবারে না হয় অন্তর। সেই ব্রত রক্ষা করো
মোর করি দয়াময়, নবদ্বীপে কৃষ্ণ রূপে হইলে উদয়। তথাপি আমার ইচ্ছা অতি গুরুতর, গৌরাঙ্গ হউন মোর আখির গোচর। দেখিতে রাজা সম্মুখে দেখিল, রাধা কৃষ্ণ লীলা রূপ মাধুর্য অতুল। শ্রী কুমুদ বনে কৃষ্ণ সখীগণ শনে, অপরণ্যে করে লীলা গিয়ে গোচরণে। ক্ষণেকে হইল সেই লীলা দর্শন, পূর্বেই আমরা আস্বাদন করেছি যে এই নবদ্বীপ ধামে দ্বাদশ বন, এই যে এখানে একটা কুমুদ বন, দ্বাদশ বনের একটি বন কুমুদ বন এখানে আছে। তাই ক্ষণেকে হইল সেই লীলা দর্শন, সেই গৌরাঙ্গ রূপ হেরে ভা ভরিয়া নয়ন। মহাসংকীর্তন বেশ সঙ্গে ভক্তগণ, নাচিয়া নাচিয়া প্রভু করেন ও কীর্তন। পুরোট সুন্দর কান্তি অতি মনোহর, নয়ন মাতায় অতি কাপয় অন্তর। সেই রূপ হেরি রাজা নিজ ধন্য মনে, বহু স্তব করে তবে গৌরাঙ্গ চরণে। কতক্ষণে সে সকল হইল অদর্শন, কাঁদিতে লাগিল রাজা হয়ে অন্নমন। ভীমসেন এই পর্ব না দেখে নয়নে, তবে রাজা যুদ্ধে ভীত হইল এতক্ষণে। ভীমসেন কিন্তু এইসব লীলা দেখতে পাচ্ছেন না। তাই অত্যন্ত বিক্রম করে পাণ্ডুর নন্দন, রাজা তুষ্ট হয়ে করে কর যাচে ততক্ষণ। দিগ্বিজয় হবেন তাই কর যাত্রা করছেন। কর পেয়ে ভীমসেন অন্য স্থানে যায়, ভীম দিগ্বিজয় সর্ব জগতে গায়। এই সে সমুদ্র গরি নবদ্বীপ সীমা, ব্রহ্মা নাহি জানে এই স্থানের মহিমা। সমুদ্র আসিয়া হেতা জাহ্নবী আশ্রয়, প্রভু পদ সেবা করে ভক্ত ভাব লয়ে। জাহ্নবী বলেন সিন্ধু, জাহ্নবী মতে গঙ্গা, সমুদ্রকে বলছেন। জাহ্নবী বলেন সিন্ধু অতি অল্প দিনে, তব তীরে প্রভু মোর রহিবে বিপিনে। সিন্ধু বলে শুনো দেবী আমারও বচন, নবদ্বীপ নাহি ছাড়ে সচির নন্দন। যদ্যপিও কিছুদিন রহে সমতীরে মম তীরে, অপত্যক্ষে রহে তবু নদিয়া ভিতরে। নিত্যধাম নবদ্বীপ প্রভুর হেতায়, প্রকট অপ্রকট লীলা যে বেদে গায়। এটা তব আশ্রয় আমি রহিব সুন্দরী, শিবিব শ্রী নবদ্বীপ দ্বীপে শ্রী গৌরাঙ্গ হরি। এই বলি পয়নিধি নবদ্বীপে রয়, গৌরাঙ্গের নিত্য লীলা সতত চিন্তয়। জয় শ্রী গৌর হরি কি জয়, শ্রী গঙ্গা সাগর কি, দ্বারকা ধাম কি জয়, গৌর প্রেমানন্দে। এখন আমাদের পূজ্যবাদ বিষ্ণুবাদ শ্রীমৎ ভক্তি জীবন আচার্য গোস্বামী মহারাজের নিকট থেকে আমরা এই স্থানের মহিমা বিশেষভাবে শ্রবণ। গৌরবী গুরবী গৌরচন্দ্রায়, রাধিকায় তদালি কৃষ্ণায় কৃষ্ণ তদ্ভক্তায় নমঃ। এই স্থানে আমরা এসেছি, এই স্থানে মহিমা মহারাজ গ্রন্থে লেখা পড়লেন। সমুদ্র সেন রাজা এখানে রাজত্ব করতেন। এক সময় ওই চতুর্দিক জয় করবার জন্যই রাজস্ব যজ্ঞ হবে। রাজস্ব যজ্ঞ করতে গেলে সমস্ত দিক জয় করতে হয়, রাজন্যবর্গকে জয় করে তবে কি রাজস্ব যজ্ঞ হয়। এখন ভীম এই পূর্ব দ্বীপ জয় করার জন্য ভীমকে পাঠিয়েছিলেন। ভীম এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এখন সমুদ্র সেন যে কৃষ্ণ তো আসেনি, এখন কৃষ্ণকে দর্শন করতে এমন যুদ্ধ করবেন যাতে ভীমকে
পরাজিত না করলে ভগবান আসবেন, ভীমকে বিপদে ফেলতে হবে। এই চিন্তা করে সেইভাবে তার সৈন্যমণ্ডলী এবং নিজ সন্তানদের সেইভাবে প্রস্তুত করেছিলেন, যাতে সেই যুদ্ধেতে ভীমকে বিপদে ফেলে দিয়ে তাকে কৃষ্ণকে আনবার চাকরি করেছেন। যেমন সেই ময়ূরধ্বজ রাজা, সেই সুধন্যার পিতা, তাকে সেইখানে ওই প্রকার অর্জুন গেছিল। সেখানে সেই ময়ূরধ্বজ রাজা এই পুত্রকে বলেছে আগেই আসবে, সর্বাগ্রে চলে আসবে। কিন্তু সুধন্যা যখন আসছে তখন তার পত্নী বলছেন যে প্রভু বিবাহিত হয়েছে কিছুদিন। পত্নী বলছেন তুমি যুদ্ধে যাচ্ছ, আর প্রত্যাবর্তন করবে কিনা এত যুদ্ধে ভরসা নেই, যুদ্ধে ক্ষেত্রে প্রাণ যেতে পারে। তো আমাকে তুমি গ্রহণ করলে আমার একটি সন্তান আলী খুশি হলো না, তাহলে এই অবস্থা আমি কি করব? তুমি আমার সন্তান এই প্রকার দেরি করে দিয়েছিলেন সুধন্যাকে আসতে। এদিকে ময়ূরধ্বজ রাজা সুধন্যা আসছে না, তাকে সেই সেনাপতি যুদ্ধ করবে, এখন কৃষ্ণকে সেখানে নিয়ে আসতেই হবে। এখন যুদ্ধ আরম্ভ করবে, আসল সেনাপতি নেই। তখন প্রতিজ্ঞা ছিল, যে দেরি করবে আমার এই পবিত্র কার্যে সে আমার শত্রু, তাকে আমি তপ্তশৈলী ফেলে মারব। যে সৈন্য আসবে না কি মারব, সবাই এসে গেছে, কিন্তু নিজের পুত্রই আসেন। মহা দুঃখে পড়ে গেলেন, সর্বনাশ কিভাবে সেই হলো সুধন্যা। তখন সেই সুধন্যায় তপ্ত হয়ে গেছে, ফেরবার জন্য আদেশ দিন না, যেই বলা হয়েছে আসবে না, তপ্ত থৈলে ফেলা। সেই সুধন্যাকে তপ্ত থৈলে ফেলে তুমি তপ্ত থৈলে বসে হরিয়া ভজন করতে, হরিনাম করতে লাগলেন। তপ্ত থৈলে বসে হরি আলোচনা করেছে ভগবান। তারপর তাকে সেই যুদ্ধে তার মস্তক ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণ সেই সময় প্রকাশিত হয়, সেই মস্তকে কোলে ধারণ করেছিলেন। সেই প্রকার এখানেও কৃষ্ণ এসে দর্শন দিয়েছিলেন, দিয়ে তার সেই সমুদ্র সেন রাজার ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন। আর এই সমুদ্র গড়ি নাম আছে, সমুদ্র এখান পর্যন্ত এসেছেন। যদ্যপি সমুদ্র এই পর্যন্ত ছিল, সমুদ্রের উপরে এই বঙ্গ এই দেশটা এই দিকটা আসে। যাই হোক, ভক্তের যে চেষ্টা ইচ্ছা, ভগবান ভক্ত ইচ্ছা পূর্ণকারী, ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। সেই জন্যে তিনি এখানে এসে সেই সমুদ্র সেন রাজার মনোবাসনা পূর্ণ করেছিলেন। এরপরে অন্যান্য মহারাজরা আছেন, করবেন। আমি এখানে সপ্তাহ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। এখন শ্রীপাদ দীনদয়াল প্রভু 10 মিনিট বলবেন। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। समस्त त्रिदंडी पादगणके साष्टांग दंडवत प्रणाति निवेदन करी। गुरुपाद पद्म जगद्गुरु प्रभुपाद प्रसन्न हो। तो आज আমরা সবাই একত্রে ধাম পরিক্রমা করতে করতে প্রথমেই আমরা কলদ্বীপ পরিক্রমা করে এসেছি।
মহারাজ যেটা বললেন যে এই গৌড় ব্রজবনী ভেদ না দেখিব হইব ব্রজর বাসী, ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে হইব রাধার দাসী। আপনারা ভাববেন না যে আমরা নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করছি তো বৃন্দাবন পরিক্রমা হবে না। ভক্তিনাথ ঠাকুর কি বলছেন? ভকতে বিনোদ আজ শ্রী গোদ্রুমবাসী, হৃদয়িত রাধা চরণ প্রয়াসী। তো গোবিন্দ প্রিয়া রাধারানীর চরণ কমল দর্শন পাওয়ার তার ইচ্ছা, কিন্তু বাস করছেন কোথায়? গদ্রুম দিকে। হরিদয়িত রাধা চরণ প্রয়াসী, ভকতি বিনোদ আজ গদ্রুম বাসী। তার বিভিন্ন পদের মধ্যে দেখবেন গৌড় ব্রজ একসঙ্গে যেন বিলীন হয়ে গেছে। কবে গৌরবনী সুরধুনি তটে হারাদে হা কৃষ্ণ বলে, কাঁদিয়া বেড়াবো দেহ সুখ ছাড়ি নানা লতা তরু তলে। সপাচ গৃহেতে মাগিয়া খাইব পিব সরস্বতী জল, পুলিনে পুলিনে গড়াগড়ি দিব করি কৃষ্ণ কোলাহল। ধামবাসী জনী প্রণতি করিয়া মাগিব কৃপার লেশ, বৈষ্ণব চরণ রেণুগায় মাখি ধরি অবধূত বেশ। এই নবদ্বীপ ধাম অভিন্ন ব্রজধাম, এই গৌড় ব্রজবন। এই জন্য যেদিক থেকে ঘুরবেন কোনো না কোনো বৃন্দাবনের এক কানন পরিক্রমা হয়ে যায়। যে কলদ্বীপ ঘুরে আসলেন, ওই দ্বীপটা হচ্ছে অভিন্ন বৃন্দাবনের বহুলাবন। ওখানে তো শুনেছেন বাসুদেব বিপ্র তিনি কুর্ম মানে বরাহদেবের আরাধনা করতে, সত্য যুগে তাকে বরাহ রূপে দর্শন দিয়ে দিয়েছিলেন। কোল মানে বিরাট বরাহ রূপে দর্শন দিয়েছিলেন বলে দ্বীপটার নাম হয়েছিল কলদ্বীপ। আর তার তো শুনলেন অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ এক এক করে সমস্ত যারা অপরাধ করেছিল সবাইকে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ আনতে ওখানে এসে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তো সে অভিন্ন বৃন্দাবনের বহুলাবন। এক বহুলা গাভী, সে তো এক মানে রাখাল, তাকে পালন করতেন। কিন্তু দেখা গেল এক বাঘ এসে গাভীটাকে বলছে আমি তোমাকে খাবো, কিন্তু বাচ্চাটা বলছে আমাকে, ওই গাভীটা বলছে আমাকে খেয়ে ফেললে তোমার বাচ্চাটা মারা যাবে, তো আমি আগে তাকে সব জানিয়ে দুধ খাইয়ে আসি। বাচ্চাটাকে বলছেন তো আজ তুমি জীবনের অন্তিম মতো দুগ্ধ পান করে নাও, কেন আজ আমাকে বাঘ খেয়ে ফেলবে। তো বাচ্চাটা বলছে তো যদি মাকে খেয়ে ফেলে তো আমাকে খেয়ে ফেলতে অসুবিধা কি, তো বাঘটা আগে আমাকে খাক তবে মাকে খাবে। এবার যে মালিক সে এসে বলছেন যদি আমার গাভী বাচ্চাকে খেয়ে নিল তো আমাকে খেলে অসুবিধা কি, তো আগে বাঘ আমাকে খাক তারপরে গাভী আর বাচ্চাকে পাবে। এখন নারদমুনি এসে উপস্থিত হয়ে দেখছেন যে এ তো ত্রিজীবন সংকট। এই জন্য বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের কাছে যেয়ে বললেন প্রভু এক সমস্যা ঘটেছে। তখন ভগবান আগমন করে ওই ব্যাঘ্রকে নিধন করে সবার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। অর্থাৎ এই বিশ্ব সংসারে এ জীবনের চলার পথে যদি কোনোদিন কোনো সংকট উপস্থিত হয়, সেই সংকটের মধ্যে যদি কেউ যদি অনাদিরাদি গোবিন্দ সাক্ষাৎ তিনি গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, এই ভজন জীবনের পথে যদি কোনো বাধা বিঘ্ন আসে, যদি আমরা দুবাহু তুলে হা গৌরহরি বলে ডাকি, তিনি আগমন করে আমাদের সমস্ত দুঃখকে দূর করেন, তাই না? তো আমরা বহুলাবন ঘুরে এসে এখন ঢুকেছি কুমুদবনে, যেখানে কি বৃন্দাবনের কুমুদবনে ব্রজদেবীগণ যখন সরোবরে স্নান করছিলেন, কুমুদ যেমন বিকশিত হয়ে মনোরম শোভা ধারণ করে সরোবরে, ব্রজদেবীগণ মুখটাকে জলের উপরে তুলে দিয়ে এমন ভাবে বিচারণ করছিল মনে হচ্ছে সমস্ত সরোবরের জন্য কুমুদ পুষ্প বিকশিত হয়েছে। এই জন্য ভগবান গোবিন্দের মনোরম কুমুদ বন, এই সমুদ্র ঘর। আর তা তো শুনলেন, এদিকে সমুদ্র সেন রাজার ইচ্ছা ভগবানকে দেখবেন, কিন্তু ভগবানকে বললেই আনা যাবে? দেখছেন আমার যা যোগ্যতা, যুদ্ধ করতে জানি, গোবিন্দকে ভালোবাসিনি, তো ভগবান আসবে কি করে? তো একটা উপায় আছে, ভগবানকে আনতে গেলে তার ভক্তকে যদি আটক করা যায়, ওই ভক্তের আকর্ষণে ভগবান এখানে চলে আসবে। তার কালীলায় দেখতে পাবেন যে যখন কারণার্ণবসায়ী মহাবিষ্ণু তিনি কৃষ্ণ আর অর্জুনের চরণ দর্শন দর্শন করতে চান, যে ওনার নিজ লোকে নিয়ে যাবেন,
তো সরাসরি কৃষ্ণকে কি করে নিয়ে যাবেন? তো এক ব্রাহ্মণের সন্তান হয় আর মেরে নিয়ে চলে যায়, সন্তান হয় মেরে নিয়ে চলে যায়। আর ব্রাহ্মণ যে কৃষ্ণকে বকাবকি করছেন, হে কৃষ্ণ তুমি দ্বারকাপতি, আর তোমার রাজ্যে বাস করি, আমার সন্তান হয় মরে যায়, এ পাপ তোমার। আগেরকার দিনে যদি কোনো প্রজাদের কষ্ট হতো, তা যে বলতো রাজার জন্যই এই প্রজা নষ্ট, রাজাকে ধরো, তাই না? এখন খুব বকাবকি করেছেন। অর্জুন তাতে দুঃখ পেয়ে বলছেন আমি তোমার সন্তান রক্ষা করবো। সতীকা গৃহ বানে বানে ঘিরে দিলেন, কিন্তু যেই সন্তান হলো তো আবার সব ভেঙেছিল নিচে, আর গালাগালি দিচ্ছেন। ব্রাহ্মণ এ কৃষ্ণও যেমন কাপুরুষ, আর এই কৃষ্ণের ভক্ত অর্জুন তারও একই অবস্থা, সেটা কি মহাধনুর্ধর, আমার সন্তান নাকি রক্ষা করবে। খুব নানান কথাবার্তা বলছে। মনের দুঃখ অর্জুন অগ্নি প্রজ্বলিত করে ভাবছেন এই জীবন আর রাখবো না। যেখানে ভগবানের সম্মান থাকে না আর আমার সম্মান থাকে না, তো জীবন আর রাখবো না। তখন কৃষ্ণ এসে বলছেন তুমি না জেনে না শুনে নিজে মরতে যাচ্ছ কি জন্য, চলো। তখন অর্জুনের সঙ্গে ভগবান চলে গেলেন। অনেক কথা, শেষ পর্যন্ত সুদর্শন চক্র ছেড়ে দিয়ে অন্ধকার রাজ্য প্রকাশ মানে পার হয়ে দিব্য আলোকময় দিব্য ধামে গেলেন। কারণারণসাই মহাবিষ্ণু বলছেন আপনাদের চরণ দর্শন করবো বলেই আমি ইচ্ছা করে ব্রাহ্মণের সন্তান মেরে মেরে এনেছি। তো ঠিক এই জন্য আমি যে কথা মূলত বলতে চেয়েছি, ভগবানকে দর্শন করতে গেলে নিজের যদি সেই সাধন বল না থাকে তো ভগবানকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু একটা উপায় পাওয়া যেতে পারে, যদি ভক্তের চরণ ধরা যায় তো অনায়াসে ভগবান সেখানে আগমন করবে। যেমন দুরন্ত গাভী, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়, কিন্তু বৎসটাকে যদি আগে কোলে করে নিয়ে যাওয়া যায়, গাভীটা যেমন স্বাভাবিক তার পশ্চাতে ধাবিত হয়। এ বিশ্বে সংসারে ভগবানকে পাওয়া কঠিন, কিন্তু যদি কেউ একবার হৃদয় প্রাণ দিয়ে কৃষ্ণ ভক্তকে দৃঢ়ভাবে ধরে তো একদিন না একদিন ভগবানের চরণ দর্শন হবে। যে মে ভক্ত জানা পার্থ নামে ভক্তাশ্চ তে জানা মদ ভক্তানাং, যে ভক্তা তেমে ভক্ত তমামতা। আদিপুরাণে ভগবান বলেছেন যে আমার ভক্ত সে আমার প্রকৃত ভক্ত না, যে ভক্তের ভক্ত সে আমার প্রকৃত ভক্ত। এই জন্য সমুদ্র সেন রাজা দেখলেন যে পঞ্চপাণ্ডব কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, আর ভীমকে যুদ্ধে পরাস্ত করবো এটা আমার অভিলাষ না, কিন্তু কৃষ্ণকে আনবো। এই ভীমকে যুদ্ধ করে যদি আটক করে রাখি, ভীম দুবাহু তুলে হে কৃষ্ণ বলে ডাকবে, আর ভীমের ডাকে গোবিন্দ আসবে, আর আমি তার চরণ দর্শন করে ধন্য হব। এই জন্য ভীম যখন হা কৃষ্ণ বলে ডাকছেন যে আর আমার পক্ষে রাষ্ট্রীয় যজ্ঞের জয় ঘোষণা করা সম্ভব না, শেষ, যুদ্ধ শেষ, আর রাষ্ট্রীয় যজ্ঞও হবে না। যখন হা কৃষ্ণ বলে ডাকছেন গোবিন্দ প্রকট হয়ে গেলেন, শ্যাম সুন্দর পিত বস্ত্র পরিহিত সঙ্গচক্র গদাপদ্মধারী রূপে দর্শন দিলেন। সমুদ্র সেন রাজা চরণ তলে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন প্রভু তোমার ভক্তকে দুঃখ দিয়েছি, এটা আমার অপরাধ, ক্ষমা করুন, কিন্তু তাকে কষ্ট দেব এটা আমার অভিলাষ না, কিন্তু তোমার চরণ দর্শন পাবো এটাই অভিলাষ। তাই ভীমকে মুক্ত করে দিয়ে উভয়ের চরণে প্রণাম করে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। এই জন্য আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে আমরা গোবিন্দের চরণ কমলের দাস, আর ভগবানের ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করে আমরা হরিভজন করব, তাহলে কোনো না কোনোদিন কোনো কালে না কোনো কালে ভগবানের কাছে পৌঁছাবো। আমরা যদি প্রভুপাদের ধারায় স্নাত হয়েছি, জগৎগুরু প্রভুপাদ অপার করুণার মুরতি গ্রহণ করে এই নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা আমাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছে। কত শত ভক্ত মহা পাষণ্ডী, কিন্তু নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করে যে বলে আজকে থেকে নিরামিষ খাবো, আর কোনোদিন আমিষ খাবো না। কি হলে বলেন তো? এই কয়দিন যে ধামের পরিক্রমা আর ভক্তদের মুখে হরি কথা আর এই ব্রজের ধুলা গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত জন্মের পাপ মলিনতা দূর হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমরাও এই ধাম মহাত্মা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে গৌর নিত্যানন্দ তথা প্রভুপাদ এবং গুরুবর্গের চরণধুলি মাথায় নিয়ে আমরাও আনন্দে দুবাহু তুলে হা নিতাই হা গৌর বলতে বলতে ধাম পরিক্রমা করবো, যেন আমাদের মনের দুরবস্থা দূর হয়ে যায়। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
আমি সর্বাগ্রে মদীয় গুরুপাদ পদ্মং বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রীষ্মদ ভক্তি জীবন আচার্য গোস্বামী ছিল গুরু মহারাজের আতুল চরণে অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করি। তিনি আমাদের সকলের প্রতি প্রসন্ন হয়ে কৃপা দৃষ্টি দান করুন। তৎপরে আমার অভিন্ন শিক্ষা গুরুপাদ পদ্মং বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রীষ্মদ ভক্তি রক্ষক নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের পাদ পদ্ম বন্দনা করি। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে কৃপা দৃষ্টি দান করুন। আমার শিক্ষা গুরুপাদ পদ্মং বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রীষ্মদ ভক্তি কমল ঋষিকেশ গোস্বামী মহারাজের পাদ পদ্ম বন্দনা করি। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে কৃপা দৃষ্টি দান করুন। অন্যান্য ত্রিদণ্ডী পাদগণ, ব্রহ্মচারী বৃন্দ, সত্রীমণ্ডলী, মাতৃমণ্ডলী সকলের পাদ পদ্মে আমি যথাযোগ্য সম্ভাষণ জ্ঞাপন করি। সকলে আমার প্রতি প্রসন্ন হন, কৃপা দৃষ্টি দান করুন। এখন আমরা নবদ্বীপ পরিক্রমা করতে করতে যে স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি, এটি হলো সমুদ্রগড় বা সমুদ্রগড়ি। স্বয়ং সমুদ্র এখানে উপস্থিত ছিলেন এবং উপস্থিত হয়েছিলেন, দুটোই ঠিক। একসময় পৃথিবীর ভূমণ্ডল বা ভৌগোলিক বিচার যদি করা যায়, দেখা যায় যে এক সময় সমুদ্র এখান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যার অনেক প্রমাণ আছে, ভৌগোলিক প্রমাণ আছে। সেদিকটা যাচ্ছি না। স্পিরিচুয়াল যে দিক, সেদিকে বিচার করে আমরা বলছি যে সমুদ্র সাক্ষাৎ এখানে এসে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এখান পর্যন্ত এসেছিলেন। এই জন্য সমুদ্র গড়িয়ে এসেছিলেন এখান পর্যন্ত। আর এই যে পূর্বে আমরা যে কোলদ্বীপ গিয়েছিলাম, মহেশ পণ্ডিতের শিপা, এই যে দেবানন্দ পণ্ডিতের শিপা, এই দুটি ধাম বৈষ্ণবের বিশেষ কৃপার প্রকাশ। বৈষ্ণবের প্রতি ভগবানের যে বিশেষ কৃপা, ভক্ত বাৎসল্য যে ভগবানের স্বভাব, এই স্বভাব এই দুটি ধামের মহিমা কীর্তন করলে আমরা বুঝতে পারি। পূর্বেই পূজ্যপাদ নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ এবং গুরু মহারাজ যে কথাগুলি বললেন, যে সমুদ্রগড় রাজাকে কৃপা করার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন, প্রকাশিত হয়েছিলেন। ভক্তের যে মনের বাঞ্ছা, সেই বাঞ্ছা ভগবান পূর্ণ করেন। আবার দেবানন্দ গৌরীয় মঠে আমরা যে কথা শুনলাম, সেখানে গিয়ে নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ তিনি যে কথা পাঠ করলেন, সেখানে দেখা যায় যে স্বয়ং ভগবান বরাহ রূপে ভক্তকে দর্শন দিয়ে তার ইচ্ছা পূর্ণ করলেন। শুধু অর্থাৎ ভক্ত যা ইচ্ছা করে, শুদ্ধ হৃদয়ে তার যাবতীয় ইচ্ছা প্রকাশিত হয়, ভগবান সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করেন। অহং ভক্তপরাধীন এই অস্বতন্ত্র বিবদ্ধিজ সাধুবীর গ্রস্ত হৃদয় ভক্তৈর ভক্ত জনপ্রিয়। ভগবান বলছেন অহং ভক্তপরাধীন, আমি ভক্তের পরাধীন। এই অস্বতন্ত্রই বদ্ধিজ, অস্বতন্ত্রের ন্যায়। ভগবান স্বতন্ত্র সরাট, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। হয়কে নয়, নয়কে হয় করতে পারেন, কিন্তু ভক্তের কাছে তার সেই স্বতন্ত্রতা তিনি প্রকাশ করেন না। ভক্ত যা চায় ভগবান তাই করেন। কেন করেন? এখন যদি প্রশ্ন হয়, আপনার যে অস্বতন্ত্রতা আপনি ইচ্ছা করে স্বীকার করেছেন, এই অস্বতন্ত্রতার কোনো দাম নেই। আপনি ইচ্ছা করলে স্বতন্ত্র হতে পারেন। ভগবান বলছেন না, আমি ইচ্ছা করলে ভক্তের কাছে স্বতন্ত্র হতে পারি না। কেন না, স্বতন্ত্র হওয়ার যে ইচ্ছা, আমার যে হৃদগত ভাব স্বতন্ত্র হবার, এই ইচ্ছাটাই আমার তৈরি হয় না। কেন হয় না? না, সাধুবীর গ্রস্ত হৃদয়। সাধু আমার ইচ্ছা শক্তি, আমার হৃদয়টাকে গ্রাস করে রেখেছে। যে হৃদয়ে আমার ইচ্ছা হবে, সেই ইচ্ছাটা সাধু খেয়ে ফেলেছে। আমার হৃদয়ের অনুভূতিটা, ফিলিংসটা যদি অন্যের পেটের ভিতরে থাকে, আমি কি করে স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করি? ভগবানের ঠিক সেই প্রকার। সাধুর প্রতি, ভক্তের প্রতি ভগবান এতটাই কৃপা পরবশ, ভক্ত যা চায়, ভক্ত যা ইচ্ছা করে, ভগবান সেই ইচ্ছা পূর্ণ করেন। শুদ্ধ ভক্তের এহেন মহিমা। আবার দেখালেন, গৌরসুন্দর দেখালেন, ওই শুদ্ধ ভক্তের চরণে অপরাধ করলে তার কি পরিণাম হতে পারে।
শুদ্ধ ভক্তের হাতেই ভক্তির চাবিকাঠি। আমরা যে ভক্তি লাভের জন্য এত ছটফট করি, যে ভক্তি লাভের জন্য এত প্রচেষ্টা, যে ভক্তির এত গরিমা আমরা কীর্তন করি, ভক্তি রেবৈনং নয়তি, ভক্তি রেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তি বশ পুরুষঃ, এত বলে আমরা চিৎকার করি, ভক্তি 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 ভক্তি, ভক্তি লাভ করতে হবে, ভক্তি পেতে হবে। এই ভক্তিটা কি করে পাবো? তার চাবিকাঠি ভক্তের হাতে। ভক্তের চরণে অপরাধ করে বা ভক্ত সেবা না করে বা ভক্তকে উপেক্ষা করে কখনো ভক্তি লাভ করা যাবে না। ভক্তিস্তু ভগবদ ভক্ত সঙ্গে না জায়তে। ভক্তি ভগবত ভক্তের সঙ্গে পরিবর্তিত হবে। ভক্ত সঙ্গ না করে, ভক্ত সেবা না করে কিংবা ভক্তের চরণে অপরাধ করে আমরা কখনো ভক্তি লাভ করতে পারবো না। দেবানন্দ পণ্ডিত তিনি শিবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধ করেছিলেন। অপরাধ করার জন্য মহাপ্রভু তাকে কৃপা করতে চাননি। মহাপ্রভু বললেন, তোর ভাগবত আমি ছিঁড়ে ফেলবো, তুই ভাগবত পাঠক হয়েছিস। কিন্তু সেই অপরাধ পুনরায় যখন ভক্ত সেবার মধ্য দিয়ে খণ্ডন করলেন, তখন মহাপ্রভুর কৃপা হলো। এই জন্য ভক্ত অপরাধ থেকে দূরে থাকা আর ভক্ত সেবা করা, এই দুটিকে বারবার আমাদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে। নেগেটিভ বাদ, পজিটিভ বৃদ্ধি। যদি আমরা অনেক সময় দেখা যায় এই ভক্তের এইরকম স্বভাব, ওই ভক্ত ভালো না, এই ভক্তর এইরকম জীবন, ওর স্বভাব ভালো নয়, এর ব্যবহার ভালো নয়, ও বেশি একটু পেটু খাই খাই করে, ও বেশি কথা বলে, এইগুলো যেন আমরা বিচার না করি। এগুলো বিচার করলে সারা পৃথিবীতে ভক্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা আমাদের অভক্ত ভাবনা নিয়ে কখনো ভক্তের বিচার করতে সমর্থ হই না। আমাদের যে বিষয় ভাবনা, জন্ডিস আই কখনো সাদা জিনিস দেখতে পায় না, পায়? যে ব্যক্তির জন্ডিস হয়েছে, চোখটা জন্ডিসে হলুদ হয়ে গেছে, তাকে কোনো সাদা জিনিস যদি বলা হয়, ভাই এটা কি রং বলো তো, সে বলবে হলদে। সে সাদা দেখতে পায় না। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি কখনো শুদ্ধ ভক্তের সন্ধান পেতে পারে না। শুদ্ধ ভক্তের মধ্য দিয়েও তার দোষ দর্শন হয়। এজন্য মহাত্মাগণ মহাজনগণ বলেছেন যে গঙ্গার যে ফেনা বুদবুদ যেমন দেখতে নেই, গঙ্গার মধ্যে ফেনা আছে না বুদবুদ আছে, না মরা ভেসে যাচ্ছে, না কে থুতু ফেলেছে, না কি ময়লা আছে, এটা বিচার নয়। ঠিক তদ্রূপ শুদ্ধ ভক্ত কে কতটা বেশি খায়, কে বেশি কথা বলে, কে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, কে দেখতে বেশ সুন্দর, কে দেখতে খারাপ, এগুলো বিচার নয়। শুদ্ধ ভক্তের মাপকাঠি তার ভক্তিতে। শুদ্ধ ভক্তের ভক্তিতে ভগবান প্রসন্ন হন। ভক্তের ভক্তিতে ভগবান আকর্ষিত হয়ে ভক্তের চরণ ধুলা ভগবান নিজেকে গায়ে মাখেন। উদ্ধবকে ভগবান বলছেন যে ভক্তের চরণ ধুলায় আমি নিজেকে পবিত্র করব, জগৎকে পবিত্র করব, এই আশায় আমি ভক্তের পিছনে পিছনে দৌড়ে বেড়াই। ভক্ত আমার এত প্রিয়। এজন্য ভক্তি জীবনে শুদ্ধ ভক্তি লাভ করতে গেলে আমরা যেন সর্বদাই শুদ্ধ ভক্তের সেবায় যুক্ত হতে পারি এবং ভক্তের চরণে অপরাধ থেকে দূরে থাকতে পারি। সকলের কাছে এই প্রার্থনা জানাই এবং সকলে আমার প্রতি কৃপা পরবর্ষণ, আমার প্রতি করুণা করুন, যাতে কখনো ভক্তের চরণে অপরাধ করতে না হয়। শুদ্ধ ভক্ত সেবা করে যেন জীবন অতিবাহিত করতে পারি। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যস্য কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। হরে কৃষ্ণ। এখন চম্পহট্ট আমাদের সঙ্গে হরিনাম